اسماعیل خان میں خودکش حملہ، پاک فوج کے 2 جوان شہید۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شامل۔ ISPR نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانی ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ اس بزدلانہ حملے کی ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اچن پور میں کچے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی کمین گاہوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ میں مبینہ پولیس تشدد سے زیر حراست ملزم ہلاک۔ ملزم وقار جسمانی ریمانڈ پر پولیس تحویل میں تھا۔ ملزم کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ ورثہ کا کہنا ہے وقار پولیس تشدد سے ہلاک ہوا۔ ورثہ کا احتجاج، اعلیٰ افسران سے انصاف کی اپیل۔ سیلاب سے سندھ میں 20 لاکھ گھر اور بڑی تعداد میں اسکول متاثر ہوئے۔ USAID اسکول کی عمارتوں کی تعمیر میں تعاون کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا امریکی قونصل جنرل کی ملاقات میں اظہار خیال۔ ملاقات میں USAID مشن کی ڈائریکٹر بھی شریک ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا USAID سندھ میں شعبہ تعلیم میں کچھ نئے منصوبے لائے۔ USAID مشن کی ڈائریکٹر بولی USAID موسمیاتی تبدیلی کا منصوبات تعلیم کے لیے لانا چاہتی ہے۔ USAID پاکستان کی سربراہ نے وزیر اعلیٰ کے شعبہ تعلیم میں دلچسپی کو سراہا۔ پنجاب اور KP کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ ایبٹ آباد، چھنجیانی، مشک پوری اور گلیات میں رات سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ۔ وادی لیپا میں 2 دن سے بارش کا سلسلہ جاری۔ رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے وادی لیپا کا زمینی رابطہ منقطع۔ گجرانوالہ، جڑاوالا، کاموکی، سمندری، پیر محل، بچیانہ اور گرد و نواح میں ہلکی بارش۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ لاہور میں بھی موسم ابر آلود، کئی علاقوں میں بوندا باندی۔ سعودی عرب کے القصیم ریجن میں موسلہ دھار بارش۔ شہروں اور صحرائی وادیوں میں کالی گھٹائیں خوب جم کر برسیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 دن موسم غیر یقینی رہے گا۔ مکہ مکرمہ اور دارالحکومت ریاض سمیت متعدد علاقوں میں خوب جم کر بارشیں ہوں گی۔ افغانستان اپنی سرزمین پر پاکستان مخالف دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ افغانستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے راہداری بند کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ سرحد پار سے دہشت گردی بہت بڑھ چکی۔ TTP نے احسان کیا اور آپ شکر گزار ہیں تو ان کو روکیے۔ افغانستان دشمن جیسا سلوک کرتا ہے تو ہم تجارتی راہداری کیوں فراہم کریں؟ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب میرٹ پر کیا جائے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی چیف سلیکٹر سے ملاقات میں ہدایت۔ مزید کہا کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب میں میری سفارش بھی نہ مانی جائے۔ PSL 9 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو شامل کیا جائے۔ میرٹ اور کارکردگی پر منتخب کھلاڑی اچھا رزلٹ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مشاورت میں چیف آپریٹنگ آفیسر PCB سلمان نصیر، ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ کاکول ٹریننگ کیمپ کے لیے 25 کے قریب کھلاڑیوں کا اعلان آج متوقع۔ اور کراچی کے علاقے ملیر میں میمن گھوٹ کے قریب اسکول وین اور ہائی روف میں تصادم، 2 افراد جاں بحق۔ چھیپا حکام کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شناخت محمد شفیع اور غلام شبیر کے نام سے ہوئی۔
अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक खुदकुश धमाके में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हुए, समात मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हुए, समात मुलतवी। आपको बताएं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 17 अप्रैल तक गिरफ्तारी से रोक दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, समात के अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए हैं, जहाँ पर उन्हें दरख्वास्त जमानत दी और ड्यूटी जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत राजा जवाद हसन अब्बास ने इस केस की समाअत की है, जिसमें उनकी 50,000 रुपये की जमानती मुचलकों के एवज अबूरी जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर कर दी गई है। अदालत ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है कचहरी चले गए हैं, वहाँ पर भी वो एक मुकदमे में अपनी दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे और उसके बाद उस केस की भी समाअत होगी। जी सही फयाज, आपका शुक्रिया। कामरान बंगश का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने जस्टिस शकील अहमद को सवाल किया, आप सब उम्रे के लिए जा रहे हैं, मुल्क किसके हवाले किया है? कामरान बंगश के वकील ने कहा, मुल्क तो अल्लाह के हवाले है, वैसे भी रमजान का महीना है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तो 1947 से अल्लाह के ही हवाले है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। कामरान बंगश का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया, आप सब उम्रे के लिए जा रहे हैं तो मुल्क किसके हवाले किया है? कामरान बंगश के वकील ने कहा, मुल्क तो अल्लाह के हवाले है, वैसे भी रमजान का महीना है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तो 1947 से अल्लाह के ही हवाले है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 10 रोज में जवाब भी तलब कर लिया और समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कामरान बंगश का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि आप सब उम्रे के लिए जा रहे हैं तो मुल्क किसके हवाले किया? कामरान बंगश के वकील ने कहा, मुल्क तो अल्लाह के हवाले है, वैसे भी रमजान का महीना है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तो 1947 से अल्लाह के हवाले है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं यासिर अली। जी यासिर, बताइएगा समाअत में और क्या अहम रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश का नाम नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते और वो उम्र की अदायगी के लिए जाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर की है और अदालत से इस्तदा की कि उनका नाम नॉन स्टॉप लिस्ट से निकाल दिया जाए ताकि वो उम्र की अदायगी के लिए जा सके। जिस पर जस्टिस शकील अहमद ने उनसे इस्तफसार किया कि अगर आप सब लोग उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो इस मुल्क को कौन संभालेगा, जिस पर उन्होंने अदालत को बताया कि OACP रमजान है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से मुतल्लका हुक्म से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट तलब कर ली गई है। यासिर अली, आपका बहुत शुक्रिया।